इस पावन शब्द द्वारा भगत कबीर जी मनुख नूं जीव नूं समझा रहे हैं कि भाई जो परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, जो जुगती है वो गुरु कोलों प्राप्त होंदी है। तो जुगती ये है कि परमेश्वर के नाम नूं जप के शुभ कर्म करके सारियां दे नाल प्रेम करके इस जीवन नूं सफल बनाया जा सकता है, परमेश्वर नूं प्राप्त किया जा सकता है तो मुक्ति मिल सकती है। धर्म के नाम के उत्ते अनेकां कर्मकांड लोग कर रहे सन। इत्थे ही बस नहीं, परमात्मा की प्राप्ति के वास्ते लोग बड़े साधन वरतते सन, बड़े भेस बनाउंदे सन। तो जिन्ने भी भेस सन भगत कबीर जी ने उन्हां भेसां का हवाला दे के ते समझाउण का यतन किया कि भाई कला भेस धारण करन दे नाल ते रब नहीं मिलता, कला कोई भेस धारण करन दे नाल मुक्ति नहीं मिलती, कला भेस धारण करन दे नाल जोग की प्राप्ति भी नहीं होंदी। सो अंदर परमेश्वर का प्रेम होवे, प्रेम दे नाल उहदी भगती कीती जावे, प्रेम दे नाल परमात्मा का सिमरन किया जावे, उहदी सिफत सलाह की जावे, तां जोग की भी प्राप्ति होंदी है, मुक्ति भी मिल जाती है, तो उस परमेश्वर के नाल मिलाप भी हो जाता है। जिवें सोरठ राग दे विच धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी उन्हां बहुत सारे साधना का तरीकों का जिक्र करते हैं जो मनुख आदि काल तो करते आए ने परमात्मा नूं प्राप्त करने वास्ते, परमेश्वर नूं मिलण दे वास्ते। जिन्हां दे विच पाठ करना, वेदां दी विचार करनी, निवली कर्म करना, कुंडलनी सुलझाणी, दान पुन करना, तीर्थां ते जाना, ये जिन्ने भी धर्म के नाम ते कर्म किए जा रहे सन, सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उन्हों का जिक्र करके समझाउण का यतन किया कि भाई ये जिन्ने भी यतन हैं इन्हां दे राही पंजां विकारां दे उत्ते काबू नहीं पाया जा सकता, तो जिन्ना चिर पंज विकार काबू दे विच नहीं आउंदे उन्ना चिर परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। खास तौर पर जो हंकार है ये जिन्ना चिर नहीं मिटदा उन्ना चिर साडे अंदर बैठा जो परमेश्वर है उस परमात्मा नाल ही साडा मिलाप नहीं हो सकता, क्योंकि विच असी कंध खड़ी कर ली है हंकार दी, हौमे दी, विच असी पर्दा एक बना लिया है। आत्मा ते परमात्मा दे विचाले एक पर्दा ही है बस, तो पर्दा किहड़ा हंकार दा। और सतगुरु जी ने गुरबाणी दे विच ये भी समझाया है कि जिवें तितली दा खंभ पतला है ना, बस इन्ना क पतला पर्दा है साडी आत्मा ते परमात्मा दे विचकार। हौमे जिहड़ी है इन्नी की है बस, जिस दिन हौमे जिहड़ी है साडे अंदरों खत्म हो गई, वो पर्दा हट गया तो आत्मा ते परमात्मा एक हो जाते हैं। जिहड़ी साडी जोत है उस परम जोत दे विच मर्ज हो जाती है, लीन हो जाती है। हंकार नूं त्यागना बड़ा जरूरी है, पर सतगुरु जी कहते हैं कि इन्हां धर्म के नाम ते कीते जा रहे कर्मां दे नाल पंजां विकारां तो मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, हंकार भी विच ही है। पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो, निवल भुअंगम साधे, पंच जनास्यों संग ना छुटक्यो, अदक अहंग बुध बाधे। महाराज कहते ने पंज ये जिहड़े विकार ने ना, इन्हां तो खैड़ा नहीं छुटिया। भावें धर्म ग्रंथां दा पाठ भी पढ़िया, वेदां दी विचार भी कीती, निवली कर्म भी किया, न्योली कर्म भी किया, भुअंगम भाव कुंडलनी जिहड़ी है उन्होंने भी सुलझाया, तो इस तरह के होर भी अनेका कर्म किए। पर सतगुरु जी उपदेश करते हैं कि भाई इन्हां दे राही उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकी, क्योंकि पंज जिहड़े विकार ने ना उन्हां तो साडा संग नहीं छुटिया, खैड़ा नहीं छुटिया, सगों होर ज़्यादा साडे मन दे विच हंकार पैदा हो गया कि असी बहुत वड्डे वड्डे कर्म कर रहे हैं, न्योली कर्म कर रहे हैं, असी कुंडलनी सुलझा रहे हैं, तो पाठ असी पढ़ रहे हैं, वेदां दी विचार कर रहे हैं। इस चीज़ का मन दे विच हंकार हो जाता है, इन्हां गल्लां दा हंकार हो जाता है बहुत ज़्यादा।
ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਜੋ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਯੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੁੜਨਾ। ਯੋਗ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਕਿ ਜੋ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗੀ ਸਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕੇਵਲ ਭੇਖ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬਾਹਮਣ ਨਹਾਵੇ ਜੀਆਂ ਘਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਜੋਗੀ ਜੁਗਤੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਟੈਕਨੀਕ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਿਸ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੁਗਤੀ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ, ਉਹ ਸਾਧਨ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋਗੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਤੇ ਕੀ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਖੰਡ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੇਖ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਨਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, 84 ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਰਹੋਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਗਨ ਫਿਰਤ ਜੋ ਪਾਈਐ ਜੋਗ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਨਗਨ ਫਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਬਿਨਾਂ ਵਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਗਨ ਫਿਰਤ ਜੋ ਪਾਈਐ ਜੋਗ। ਜੇ ਨੰਗੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਬਨ ਕਾ ਮਿਰਗ ਮੁਕਤ ਸਭ ਹੋਗ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਮਿਰਗ ਆਦਿਕ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿਰਨ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਗਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਤਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੋਝੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੰਗੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੋਝੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੇੜਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਬੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਸਨ ਉਹ ਤਨ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕੱਪੜਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਸਤਰ ਨੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜੂਨੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਨਹਾਰੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖਦਾਰੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਤੂੰ
प्रमुख है, सब तो तू सिरमौर है, सब तो उच्चा है, सब तो उत्तम है बाकी जूनिया दे विचों जो 84 ਲੱਖ जूनी है। क्योंकि परमात्मा ने सानू शक्ति दी है सोचण दी, समझण दी, काम करन दी। साडे वर्गा शरीर किसी कोल नहीं। शरीर तो भावें बहुत तगड़े तगड़े भी ने दूसरे जानवरों को, हाथी कितना शक्तिशाली है, शेर कितना खूंखार है, सप किन्ने जहरीले ने, पर मनुख अपनी सोचण समझण की शक्ति दे नाल उन्हां नूं अपने वस दे विच कर लैंदा ना। जिहड़े सप एक फुंकारा भी मार देण ते वो जहर किसी दे मूँह दे उत्ते पै जाए तो उत्थे ही खत्म हो जाता इंसान। ऐसे भी जहरीले सप ने, पर उन्हां नूं भी अपने वस दे विच कर लिया। सपां नूं अपने वस दे विच करके उन्हां दा जहर कढ के ते दवाइयां बना रहा है मनुख। है कि नहीं सरदारी मनुख दी? जहरीले जानवरों के उत्ते भी काबू कर लिया। खूंखार जानवर शेर वर्गे सर्कस दे विच नचारे ने। जिहड़ा रिंग मास्टर है ना सर्कस का, वो शेर नूं जो बड़ा खूंखार है, जंगल का राजा है, पर ऐसा उहदे दिमाग के उत्ते कंट्रोल कर लिया मनुख ने कि इशारियां दे उत्ते फिर वो जंगल का राजा जिहड़ा ना सर्कस दे विच नचदा है। इन्ना परमात्मा ने सानू दिमाग दिता है, पर यह गल वखरी है कि आपां दिमाग का इस्तेमाल गलत पासे भी लाउणा शुरू कर दिता। जो परमात्मा ने सानू दातां दित्तियां सन, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध वातावरण, वो सारा असी गंदा कर दिता, गंदला कर दिता, ते उहदे नतीजे आपां भुगत रहे हैं। पानी पी नहीं सकते असी धरती का, या तो गर्म करके या फिर RO या फिल्टर लगा के पीना पैंदा है। इस तरह हवा गंदरी, हुण एयर प्योरीफायर लगाया है ताकि जो गंदी हवा है वो साफ़ हो जाए, तो साफ हवा दे विच आपां साह लै सकीए। इहदा जिम्मेवार कौन? असी आप ही हाँ, होर कोई थोड़ी है। हवा नूं किन्ने गंदा कीता? असी कीता है। पानी नूं किन्ने गंदा कीता? असी कीता है। जमीन नूं किन्ने गंदा कीता? असी कीता है। नदियाँ जो सारा साल वहंदियां सन और शुद्ध जल हुंदा सी, साफ निर्मल जल, अज जमुना दे विच जाके देखिए इन्नी गंदगी है, निरा झागी झग है। उत्थे ते उस पानी नूं पीना ते दूर दी गल है, उस पानी दे विच ते मच्छियां ते होर जिहड़े पानी दे जिहड़े जीव जंतु ने ना, वो भी जिंदा नहीं बचते, खत्म हो जाते हैं। सतगुर सच्चे पातशाह जी ने सानू सब तो उत्तम ये देही बख्शिश की है, सानू मनुखा जूनी बख्शिश की है। असी सारियां दे सारियां जूनियां दे सरदार हाँ, पर इनू आपां सोच समझ के चलीए तो फिर परमात्मा की प्राप्ति भी है। जे आपां कर्म कांड वाले रस्ते तुर पे तो कर्म कांडां दे राही सानू कोई प्राप्ति नहीं होनी। भगत कबीर जी कहते हैं कि जंगल के जिन्ने जानवर हैं वो नगन ही रहंदे ने। जेकर मनुख आखे कि मैं नगन रह के ते परमात्मा की प्राप्ति कर लवांगा, तो उहदा ये वहम है। क्योंकि जे नगन रहन दे नाल कोई जोग प्राप्त हुंदा तो जंगली जिन्ने जानवर हैं, मिर्ग आदक, वो सारे ही मुक्त हो जाते। क्या नांगे क्या बांधे चाम, की नगन रहना तो की अपने शरीर के उत्ते चमड़ा धारण करना। चमड़े लोग चमड़े दीयां खल्लां जिहड़ियां सन वो अपने नंगेज नूं कजन दे वास्ते, ढकण दे वास्ते वरतदे सन। अज भी लोग वरतदे ने। जिहड़े पहाड़ां दे विच रहिंदे ने साधु संत महात्मा जोगी आदक, वो अजे भी उस तरीके दे नाल रह रहे हैं। भगत कबीर जी कहंदे ने कि भावें कोई नगन है तो भावें अपने शरीर के उत्ते चमड़ा पहनिया होया है, असल दे विच ते मुक्ति परमात्मा के नाम ने देनी है। जो परमेश्वर का नाम जप रहा तो मुक्त है, तो जे परमात्मा का नाम नहीं जप रहा तो भावें नगन है तो भावें चमड़ा बनिया होया, कोई फर्क नहीं पैंदा। क्या नागे क्या बाधे चाम, की नगन रहना तो की अपने तन के उत्ते चमड़ा बनना। जब नहीं चीनस आत्म राम, जदों तक अपने अंदर उस परमात्मा नूं मनुख नहीं वेखदा, उस परमेश्वर की सियाण उहदी पछाण नहीं करदा, उहदे नाल सांझ नहीं पाउंदा, उन्ना चिर शरीर दे उत्ते भावें कपड़ा पहनो, चमड़ा पहनो, दरखत दीयां जिहड़ियां छालां ने वो पहनो, पत्ते लगाओ, कुछ भी नहीं।
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾਏ ਜੋ ਸਿੱਧ ਪਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਮੁਨਾ ਕੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਭੇਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੀ ਸਰੇਵੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਕੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਕੇਸ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੀ ਸਰੇਵੜੇ ਹਨ, ਜੈਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨੀ ਹਨ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਸਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪੱਟਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਹ ਲਗਾ ਕੇ ਕੇਸ ਪੱਟਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੱਟਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਉਹ ਪੱਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕ ਮੁੰਡਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੰਡਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਪੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਿਰ ਮੁਨਾ ਕੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਮੁਨਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਿੱਧੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਮੁਕਤੀ ਭੇਡ ਨਾ ਗਈਆ ਕਾਈ। ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਉੱਨ ਉਤਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਉੱਨ ਹੈ ਉਤਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਮੁਨਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿੰਦ ਰਾਖ ਜੋ ਤਰੀਐ ਭਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬਿੰਦ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ, ਭਾਵ ਬਾਲ ਜਤੀ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਈ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਬਾਲ ਜਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਬਿੰਦ ਰਾਖ ਜੋ ਤਰੀਐ ਭਾਈ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੁਸਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਬਿੰਦ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਲ ਜਤੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਸਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਰਮਗਤ ਪਾਈ। ਤਾਂ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਪਰਮ ਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਲ ਜਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਿੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੇਖ ਨੇ ਨਾ, ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਖ ਨੇ ਸਭ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਹਨ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਨਰ ਭਾਈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਨਰ ਭਾਈ, ਹੇ ਭਾਈ, ਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਸੁਣੋ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਨ ਗਤ ਪਾਈ। ਕਿ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਕਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੈ। ਜੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ
ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਾਂਗੇ। ਸੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ